आरबीआई जारी कला सतर्कता 100 टंकिया नोट को नहीं हो पारे अदलबदल। जदि आपणक पकेट्रे 100 टंकिया नोट्र गदा पड़ी किंबा किसी 100 टंकिया नोट अच्छी तेबे यही खबर आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 100 टंकिया नोट संपर्क में आरबीआई एक चेतावनी देछि। जनसाधारण को ठकईरू रक्षा करने पई आरबीआई एक असली 100 टंकिया नोट चिन्हट करिवार 7टी सहज उपाय बतैछि। सेगुड़िक विषय आपण जानी रखंतु। एक प्रकृत 100 टंका नोट्र तल बाम पार्श्व एक स्पष्ट सुरक्षा चिन्ह रही थाए। परवर्ती खबर, प्राइवेट कर्मचारी बड़ खुशी खबर। ईएसआईसी देव बेकारी भत्ता, चाकरी गले भी मिलिबो बेकारी भत्ता। घरोई क्षेत्र में कर्मचारी एक खुशी खबर। चाकरी हराइबा क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करुवा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को ईएसआईसी 30 जून 2027 पर्यंत वृद्धि करिछि। एबे जदि ईएसआई द्वारा थिबा कर्मचारी माने हठात चाकरी हराइबे तेबे सेमाने नूतन चाकरी न पाइबा पर्यंत सरकार ठारू बेकारी भत्ता पाई परिबे। परवर्ती खबर, सरकार को बड़ घोषणा। महिला को मिलिबो 3000 टंका। जानतु कहां मिलिबो और केमिति पाइबे। 3000 टंका सहायता संबंधी घोषणा सरकार करिसंती। बेंगल सरकार यह घोषणा करिसंती। एकाथरे महिला खाता को मासकु जीवो 3000 टंका। यह सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे पठाजिबो। एथिपाई बैंक खाता सह आधार लिंक थिबो, डीबीटी सक्रिय थिबो एवं आवश्यक दलिल सठिक थिबा दरकार। यह सहित कोनोसी व्यक्ति जदि टंका मिलाई दबा नारे फोन करी ओटीपी, बैंक खाता नंबर किंबा एटीएम विवरणी मागंती तेबे सेही सूचना केबे भी शेयर करिवे नाही। सरकारी सहायता एभली तथ्य फोन ने मगा जाय नाही। परवर्ती खबर, सीएम किसान न आसिला लिस्ट काहाको मिलिबो सीएम किसान टंका। सीएम किसान योजना को नहीं एक नुआ अपडेट। जो कृषक माने एही योजनार सहायता पाई अपेक्षा करिसंती सेमाने निज योग्यता और हिताधिकारी तालिका निश्चिंत भाव में जांच करंतु। सीएम किसान योजनार सहायता सही कृषक माननकु मिलिथाए जो माने सरकार को निर्धारित योग्यता पूर्ण करिसंती एवं जहांकर आवेदन सफल भाव में जांच होईछि। जदि आपणक नाम हिताधिकारी तालिका रे रहिछि, बैंक खाता आधार लिंक अच्छी एवं डीबीटी सक्रिय अच्छी तेबे एही नियम अनुसार सहायता राशि आपणक खाता को पठाजिबो। परवर्ती खबर, आसिला अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना ने महिला को मिलिबो 5 केजी चाउल। महिला माननक पई 5 केजी चाउल बंटन कराजिबो। राशन कार्ड रे मिलुथबा चाउल सह अन्नपूर्णा योजनार 5 केजी चाउल मिसिकी मिलिबो। एका थरके महिला माने पाइबे मासकु 10 केजी चाउल। सरकारी तालिका रे थिबा योग्य महिला माने एहार लाभ पाई परिबे। योग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड व्यवस्था माध्यम रे चाउल बंटन सह अन्नपूर्णार 5 केजी चाउल मध्य बंटन कराजिबो। परवर्ती खबर, सरकारी क्वार्टर्स रु ब्राउन सुगार जबत। बाप पुओं को उठाई नेला अबकारी विभाग। राजधानी रे पुणी धड़ा जहर कारबार पर्दाफाश होईछि। भुवनेश्वर मईंसीखाल अंचल निकट एक सरकारी अपार्टमेंट रे चढ़ाऊ करी अबकारी विभाग लक्षाधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत करिछि। एही घटना रे बापा विजय महांती और पुओ ओम महांती को अबकारी विभाग उठाई नै माराथन जेरा करुछि। चढ़ाऊ बेले घरु बहु परिमाणर ब्राउन सुगार जबत होइतिबा सह एक लक्सुरी कार को मध्य खनतलासी करा जाइछि। परवर्ती खबर, सुरक्षा बाहिनी को बड़ सफलता। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत अंचल रे माओ डंप ठाब। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत अंचल रे सुरक्षा बाहिनी को एक बड़ सफलता मिली। नुआपड़ा जिला पुलिस एवं आरपीएफ ऑफिसर मिलित टीम पाटधारा संरक्षित जंगलरू एक विपुल परिमाण माओ डंप उद्धार करिसेंती। नुआपड़ा पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षक तत्वावधान रे एही कार्य ग्रहण करा जायतिला। गुइंदा सूचना आधार रे नुआपड़ा जिला स्वेच्छासेवी बाहिनी एवं 19 बाटालियन सीआरपीएफ एक मिलित टीम गठन करथिले। परवर्ती खबर, राज्य में अति प्रबल वर्षा हबार संभावना। 24 घंटा प्रबल छेचिब। स्थिति को दृष्टि रे रखी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु राज्यर 8टी जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 7टी जिला पई येलो अलर्ट जारी करा जायछि। लगाण वर्षा जोगु सहरांचल रे जलबंदी और चाष जमी नष्ट हबार आशंका थिबारु
प्रशासन पक्षरु हाई अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल में सृष्टि होइतिबा अवपात वर्तमान दक्षिण झारखंड और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय रही। आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग दे उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण झारखंड आड़ को गति करी उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रही। परवर्ती खबर। इंडोनेशिया रे प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्ण। इंडोनेशिया रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली सर्वोच्च सम्मान। जाकार्ता रे पहुंची सारिथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशियार राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो देशर सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्ण प्रदान करिसेंती। दुई नेतांक मध्यरे होइथिबा एक ऐतिहासिक साक्षात भारत एवं इंडोनेशिया देश रे ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्र एवं अस्त्र क्षेपणास्त्र प्रणाली संपर्क में एक प्रमुख प्रतिरक्षा चुक्ति को चिन्हित करिछि। परवर्ती खबर। यूक्रेन उपरे रूस आक्रमण 23 मृत। रूस एवं यूक्रेन मध्य चलिथिबा युद्ध थमिबार ना धरुनाही। उभय देश परस्पर उपरे लगातार आक्रमण करुछंती। जुलाई 7 रे हेबाकु थिबा नाटो सम्मेलन में गोटे दिन पूर्व रूस तरफ यूक्रेन कीव सहर उपरे क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन आक्रमण होईछि। आक्रमण में 23 जन लोकंकर मृत्यु घटिबा सहित 30 रु ऊर्ध्व आहत होईछंती। रविवार विलंबित राति कीव उपरे रूस 68 बालिस्टिक क्षेपणास्त्र माड़ करने 351 ड्रोन जोगे आक्रमण करिथिला। परवर्ती खबर। खणी रॉयल्टी को नहीं मुहांमुही राजस्व पंचायतीराज। खणी रॉयल्टी को नहीं मुहांमुही राजस्व पंचायतीराज विभाग तहसीलदार मानक अकाउंट रे जमा होइथिला 283 कोटी। अकाउंट फ्री सह जांच रिपोर्ट देवाकू पंचायतीराज विभाग रो जिलापाल को निर्देश। लघु खनिज रॉयल्टी आदाय और जमा प्रक्रिया रे बड़ धरणर आर्थिक देण नेण को नहीं राज्य सरकार को राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग मध्य मुहांमुही परिस्थिति होइछि। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर में पूर्वांचल परिषद बैठक आंतरराज्य प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण आलोचना। राजधानी भुवनेश्वर में अनुष्ठित होईछि पूर्वांचल परिषद स्टैंडिंग कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक। लोकसेवा भवन में आयोजित यह बैठक में विभिन्न राज्य मध्य रहितिबा समस्या और समन्वय संपर्कित प्रसंग उपरे विस्तृत आलोचना होछि। बैठक में ओडिशार मुख्य शासन सचिव अध्यक्षता करुछंती। पूर्वांचल परिषद अधीन रे थिबा विभिन्न राज्यर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी माने एथिरे जोग दैछंती। बैठक में आंतरराज्य दल बंटन समीक्षावर्ती अंचल प्रशासनिक समस्या आईन श्रृंखला परिवहन भित्तिभूमि विकास दुर्योग परिचालना और विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर समन्वय भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे मत विनिमय होछि। परवर्ती खबर। केन्द्रापड़ारे वर्षा विपत्ति पानी रे बुड़िला शह शह एकर चाष जमी। लगाण वर्षा हेबे केन्द्रापड़ा चाषी आनी बड़ संकट। वर्षकर परिश्रम आखि आगे नष्ट होबाकू बसिछि। अधिक वर्षा जोगु जिलार विभिन्न अंचल में चाष जमी एवं जलमग्न हो पड़ी। चाषी अभियोग अनुसार एक पोल निर्माण काम पर केनाल को अवरोध करा जायछि। फल वर्षा जल स्वाभाविक भाव निष्कासन हो पारुना। दीर्घ दिन धरी समस्या रहितबा बेले एबे लगाण वर्षा पर स्थिति आहुरी गंभीर होईछि। केनाल पानी निष्कासनर बाट बंद हो जिबारु शह शह एकर चाष जमी पानी रे जमी रहिछि। धान और अन्यान्य फसल एवं पानी भितरे बुड़ी रहिथिबारु चाषींक चिंता बढ़ुछि। परवर्ती खबर। सीजेपीर एक्स अकाउंट पुनः कार्यक्षम करने को हाईकोर्ट को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दे गत मे मासरू भारत में प्रतिबंधित हो रही कॉकरोच जनता पार्टीर सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स अकाउंट को तुरंत पुनः कार्यक्षम व सक्रिय करने को निर्देश देते। अकाउंट ब्लॉक करने केंद्र सरकार को निष्पत्ति को चैलेंज कर सीजेपी प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपिके दायर करथिबा एक आवेदनर शुणाणी कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा यह निर्देश प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर। आउ मात्र दिन केइटार अपेक्षा बड़दाण्डरे गड़िब रथ। अणसर गृह महाप्रभु चलचंचल रथ खेला। आउ मात्र दिन केइटार अपेक्षा सारा विश्वर कोटी कोटी भक्तों आखि एबे बड़दाण्ड उपरे। विश्व नियंता महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा माँ निज भक्तों को दर्शन देवाई श्रीमंदिर बाहरिबे। सेथिपाई चलचंचल द्वितीय श्रीक्षेत्र बारिपदा 1575 मसीहा ठारू आज को दीर्घ 451 वर्ष धरी एठारे महाप्रभु रथयात्रा अनुष्ठित होई आसुची। नंदीघोष तालध्वज और देवदलन रथ को चूड़ांत रूप देवारे व्यस्त। तेबे केमिति चली द्वितीय श्रीक्षेत्र श्री श्री हरि बलदेव जीव महाप्रभु रथ निर्माण और अणसर घरे केमिति अछंती तीन ठाकुर। आमे सीधा सड़क आलोचना करबा रथ कारीगर और जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पंडा सहित।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୁବେର ଡିଏସ୍ପି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ଏକର ଜମି, 2 କିଲୋ ସୁନା ଓ 20 କିଲୋ ରୂପା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସିବି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏସିବି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲୋକ ଭବନରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ, ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜ ଗୁଳିକୁ କରିଦେଲେ। ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କନେଷ୍ଟବଳ ଗାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଷ ମାଲବାହାର ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ହେଲେ 26 ବର୍ଷୀୟ କୌସ୍ତୁଭ ସାଙ୍ଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଲାଇନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ପୁରାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସାଜିଲା କାଳ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନରର ସାଲାଇନ୍ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଠେଲି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମହିଳା ଜଣକ କ୍ୟାନୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସାଲାଇନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଧରପକଡ଼। ପରମିଟ୍, ଫିଟନେସ୍ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼। କଟକରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବସ୍ର ନଥିଲା ଫିଟନେସ୍, ଜବତ ହେଲା ବସ୍। ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ବୀମା ନଥାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆରଟିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ ଅଟକ ରଖି ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଓ ଅକ୍ଟୋବର-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତଥା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମାମଲା 38 ଜଣଙ୍କ ଫାଶୀ ସଜା କାଏମ ରଖିଲେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ 2008 ମସିହା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ 38 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିବା ସହ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଛରେ ମୃତ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ମାରିବା ପରେ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଏକ କ୍ରସର ନିକଟରେ ଏହି ମୃତ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଘଟି ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ବାଘକୁ ମାରି ଗଛରେ ଝୁଲାଇଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆରବିଆଇ ଜାରି କଲା ସତର୍କତା, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଅଦଳବଦଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ଗଦା ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କିଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରବିଆଇ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଏକ ଅସଲି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର 7ଟି ସହଜ ଉପାୟ ବତେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରକୃତ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟର ତଳ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଇଏସ୍ଆଇସି ଦେବ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା। ଚାକିରି ଗଲେ ବି ମିଳିବ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଚାକିରି ହରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଟଳ ବିମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଇଏସ୍ଆଇସି 30 ଜୁନ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଇଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଚାକିରି ହରାଇବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ନ ପାଇବା
ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଓ କେମିତି ପାଇବେ। 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମାସକୁ ଯିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଥିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ ସଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଟଙ୍କା ମିଳାଇଦେବା ନାଁରେ ଫୋନ୍ କରି ଓଟିପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ ବିବରଣୀ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସୂଚନା କେବେ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ମଗାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ, କାହାକୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଆବେଦନ ସଫଳ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ସହ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଶିକି ମିଳିବ। ଏକାଥରକେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ମାସକୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ସହ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର 5 କେଜି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଧଳା ଜହର କାରବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଇଁଷିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟ ଏକ ସରକାରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାପା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ପୁଅ ଓମ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଉଠାଇ ନେଇ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଘରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସହ ଏକ ଲକ୍ସରୀ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖନତଲାସି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଏବଂ ଆରପିଏଫ୍ ଅଫିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ପାଟଧାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ମାଓ ଡମ୍ପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ ଏବଂ 19 ବାଟାଲିୟନ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ବିତାଙ୍ଗ ଆଦିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଜାକାର୍ତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋବୋ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ବିତାଙ୍ଗ ଆଦିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ୍ର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ 23 ମୃତ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 7ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନାଟୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ତରଫରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର କିଭ୍ ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 23 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷ 68 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବା ସହ 351 ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖଣି ରୟାଲିଟିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ରାଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ। ଖଣି ରୟାଲିଟିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ରାଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା 283 କୋଟି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ସହ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ରୟାଲିଟି ଆଦାୟ ଓ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଦଳବଣ୍ଟନ, ସମୀକ୍ଷାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିବହନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଦୁର୍ଯୋଗ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଆଖି ଆଗରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ କେନାଲକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। କେନାଲ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ଜମି ରହିଛି। ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଜେପିର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଦାୟର କରିଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ଅଣସର ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖେଳା। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମା ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା 1575 ମସିହାଠାରୁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 451 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ ରଥକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ରଥ କାରିଗର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୁବେର ଡିଏସ୍ପି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ଏକର ଏକର ଜମି, 2 କିଲୋ ସୁନା ଓ 20 କିଲୋ ରୂପା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଭିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସିବି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏସିବି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲୋକ ଭବନରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ, ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜ ଗୁଳିକୁ କରିଦେଲେ। ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କନେଷ୍ଟବଳ ଗାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଷ ମାଲବାହାର ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ହେଲେ 26 ବର୍ଷୀୟ କୌସ୍ତୁଭ ସାଙ୍ଗଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଲାଇନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ପୁରାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସାଜିଲା କାଳ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନରର ସାଲାଇନ୍ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଠେଲି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମହିଳା ଜଣକ କ୍ୟାନୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସାଲାଇନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଧରପକଡ଼। ପରମିଟ୍, ଫିଟନେସ୍ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼। କଟକରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବସ୍ର ନଥିଲା ଫିଟନେସ୍, ଜବତ ହେଲା ବସ୍। ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ବୀମା ନଥାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ ଅଟକ ରଖି ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତଥା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମାମଲା 38 ଜଣଙ୍କ ଫାଶୀ ସଜା କାଏମ ରଖିଲେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ 2008 ମସିହା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ 38 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିବା ସହ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଛରେ ମୃତ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ମାରିବା ପରେ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଏକ କ୍ରସର ନିକଟରେ ଏହି ମୃତ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଘଟି ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ବାଘକୁ ମାରି ଗଛରେ ଝୁଲାଇଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।